हाँ जी, एक बार तो फिर स्वागत है तुहाडा पंजाबी शेयर बाज़ार चैनल ते। हाँ जी, जिहड़ी अपनी अज दी क्लास है वो इंडीकेटर ते रहण वाली है। उस तो पहला एक होर पॉइंट है प्राइस एक्शन, है ना। ये प्राइस एक्शन हुंदा की है, मीनज कि हो सकता तुसीं सुनिया होवे जां इन फ्यूचर सुनने दे विच भी आऊगा। प्राइस एक्शन की हुंदा हैगा, जिहदे अकॉर्डिंग असीं मीनज कि चार्ट के अकॉर्डिंग जिवें आपां कह दईए कि टैक्नीकल एनालाइसिस है जिहड़ा वो चार्ट नूं देख के कर देंगे, जिहदे विच की है कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ते चार्ट पैटर्न। मीनज कि जिहड़े अपने पिछे वाले पूरे के पूरे कंसैप्ट क्लीयर किए हुए आपां ने वो सारे के सारे काहदे विच आ जांदे ने प्राइस एक्शन दे विच। मीनज कि उहदे विच की इनकलूड नहीं हुंदा इंडीकेटर जिहड़े अज आपां ने स्टडी करने ने। सो प्राइस एक्शन नूं लैके कोई ज़्यादा डिटेल दे विच आपां नूं जाण दी जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अपनी जिहड़ी वीडियो है वो बनी हुई है। जे किसी नूं इहदे बारे डाउट होवे जिवें कि कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, तो तुसीं अपनी पिछे वाली वीडियो देख सकते हो। जे फिर भी कोई डाउट रहिंदा तो तुसीं डिस्कस कर सकते हो। सो आपां चैप्टर नूं अगे वधाउणांगे ते हुण आपां गल करन लगांगे इंडीकेटर दी कि इंडीकेटर की हुंदे ने। इंडीकेटर की है, जिवें सपोज करो कि असीं पहलां टैक्नीकल एनालाइज कीता जिहड़ा उहदे विच सपोर्ट, रजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह सारा कुछ आपां ने मैनुअली ड्रा कीता। और इहदे विच की है आपां पूरे दा पूरा जिहड़ा डाटा हैगा वो की हुंदा हैगा, मतलब कि एक फार्मूला अप्लाई कीता हुंदा, जिवें आपां कहदे कोडिंग दे थ्रू वो चीज़ां सैट कीतियां हुंदियां ने ऑलरेडी। जिवें आपां कह दईए कोई कैंडल बने, जिवें आपां कह दईए हैमर कैंडल बन रही है जां शूटिंग स्टार बन रही है, कोई भी कैंडल नूं एनालाइज करके ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਟੋਮੇਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਰਿਵਰਸਲ ਲੈਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੋਰਟ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਗਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਊਟਫੁਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਡਲਸ ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਚਾਰਟ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਗੇ, बट आपां ने की कीता सी, उहदे विच्चों लिमिटेड जिहड़े मेन ने ओह स्टडी कीते सीगे। हुण उवें ही आपां की करांगे, अज जिहड़ा अपना अज दा टॉपिक है वो इंडीकेटर वाला है। इंडीकेटर भी आपां की है कुछ क स्पैसीफिक जिन्हां दी आपां मैं खुद यूज़ कर रहा जां आपां कह दईए कि ज़्यादा यूज़ हुंदे ने, है ना, उन्हां बारे स्टडी करांगे। बाकी नाल तुहानूं मैथड पता लग जूगा कि असीं ने इन फ्यूचर जे सपोज करो कितों आपां कोई वीडियो देख रहे हैं जिहदे विच की है कोई कह रहा है कि असीं ने ये वाला इंडीकेटर यूज़ करके एवें इहदी सैटिंग कीती तो असीं प्रॉफिट दे विच जा रहे हैं, ताकि वो खुद तो असीं अप्लाई करके देख सकीए कि रियल दे विच सारा कुछ हो भी रहा है जां कोई फेक कर रहा है ना। मीनज कि आपां नूं स्टैप बाय स्टैप जो भी अपने सामने कोई क्वेश्चन पुट करता है जां कोई अपने सामने कुछ आउंदा इशू, तो आपां उहनूं पूरे दा पूरा आइडेंटिफाई कर सकीए। तां करके आपां इंडीकेटर नूं पूरे दा पूरा डिटेल दे नाल चलदे लैके। ठीक है, सो इंडीकेटर दे विच की है आपां 6 इंडीकेटर बारे स्टडी करांगे। पहला की है पाइवोट्स हो गया, ये की करदा हैगा, मीनज कि सपोर्ट रजिस्टेंस नूं अपने आप डिकलेयर कर दिंदा जो आपां इहनूं अप्लाई करते हैं कि इस जगह पर जिवें आपां पहलां ट्रेंड लाइन लगाउंदे सीगे, उत्थे ये लाइनां अपने आप क्रिएट कर दिंदा कि इस जगह पर जिहड़ा साडा आपां कह दईए प्राइस है उहदा सपोर्ट है जां उहदी की है उहदा की है रजिस्टेंस है। ठीक है, और सैकेंड ते की है ट्रेंड, सुपर ट्रेंड, वो की है मार्केट के ट्रेंड नूं एनालाइज करदा कि मार्केट का जिहड़ा ओवरऑल ट्रेंड है वो की है कि मार्केट अप साइड नूं है, डाउन साइड नूं है जां की है वो साइडवेज है। तो MACD ये की है मूविंग एवरेज है, मीनज कि जिहड़ी मार्केट है वो की है मतलब कि अप डाउन चलती रहती, तुहानूं पता है ना। ये की है उहदा मतलब कि आपां एक एवरेज प्राइस फिक्स करके रखदा, एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंग की है कि एक इहदे अकॉर्डिंग एक लाइन ड्रा होंदी रहिंदी है आटोमैटिक। उहदा की है कि जदों आपां उहदे उपर प्राइस जांदा है तां उत्थे की हुंदा है, सानूं क्लैरीफाई हो जांदा कि एक बार ये लाइन नूं टच करन दोबारा आऊगा, क्योंकि वो एवरेज लाइन हुंदी है। और लाइन है वो आपां अपने अकॉर्डिंग कैंडल्स के अकॉर्डिंग जिवें सपोज करो असीं 20 कैंडल ला के
ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਡੇ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਦਈਏ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀਆਂ 20 ਕੈਂਡਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੀ ਵੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ। ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੈਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵੇਟ ਨੇ ਸੌਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਚ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਮਰ ਕੈਂਡਲ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ADX ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡੇ ਹਾਈ ਲੋ ਕਲੋਜ਼। ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਸਟ ਡੇ ਦਾ ਲੋ ਹਾਈ ਓਪਨ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਟ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰ ਕੈਂਡਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਾ। ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਸਟ ਮੈਂ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਹ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ P ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨੀਚੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ R1 ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਸੈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਸਿਲੈਕਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਸੇਮ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਟੋ 'ਤੇ 15 ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ। ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੌਂਟ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ R1 R2 ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਜਿਵੇਂ P ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਰੈੱਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਮੋਟੀ ਪਤਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਨੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 5 ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, 5 ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 2 ਰਹਿ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ R2 ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 2 ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਈ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ P ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਨ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ
ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੈਂਡਲ ਸਟਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਰਟ ਪੈਟਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਅਪ ਸਾਈਡ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵਿਊ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਕਲਰ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਗਰੀਨ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰੀਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਅਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਬੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ 'ਤੇ ਆਊਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ ਜੇ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦਾ ਉਹ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਰੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਟਰੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਟਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਦਾ ਫਿਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵਧੀ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਪ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਰੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ, ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਐਰੋ ਦਾ ਸਾਈਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਰੈਂਡ ਡਾਊਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਦਾ ਐਰੋ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਅਪ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਰੋ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਂਡ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟਰੈਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਡਾਊਨ ਟਰੈਂਡ ਸੀ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੈਮਰ ਕੈਂਡਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਇਨਗਲਫਿੰਗ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਏ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਟਾਪ ਲੋਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਟਰੈਂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟਾਪ ਲੋਸ ਕੀ ਹੈ। ਸਟਾਪ ਲੋਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਤੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਟਾਪ ਲੋਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਟਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੈਂਡਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪ ਲੋਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਂਡ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਾਈ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਨੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ
ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਪ ਲਾਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1-2 ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਲੌਜਿਕ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਦਾ 5000 ਦਾ 50000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ 50000 ਦਾ ਲੋਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੁਪਰ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ MACD ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੇਨ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲਿਊ ਆ ਤਾਂ ਬਲਿਊ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੈੱਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਲਰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਸੈਟਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਲੀਅਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੋਲੀਅਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਅਪ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਲਿਊ ਲਾਈਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੋਲੀਅਮ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅਪ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਅਪ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਟਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ 2-3 ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੂੰ ਮਿਕਸਅਪ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਪਲੱਸ ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਹਦਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਜਾਂ 50,000 ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 10, 20, 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਂਡਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚਾਰਟ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ BWAP। BWAP ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਤੀ
ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੀਚੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡਲ ਬਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ADX। ਇਹਦਾ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 100 ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ 50 ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਊਗੀ, ਜੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇਗੇ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਅੱਪ ਜਾਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੂਥ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਚੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਇਰ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸੈਲਰ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਵੋਲੀਅਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਰ ਜਾਂ ਸੈਲਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਬਾਇਰ ਅਤੇ ਸੈਲਰ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਇਰ ਅਤੇ ਸੈਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਓਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਅੱਪ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਪ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਣ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10,000 ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਫਸਟ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ,
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡੇ ਓਪਨ ਕਲੋਜ਼ ਤੇ ਹਾਈ ਲੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਓਪਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਲਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਓਪਨ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੈੱਡ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਨੇ ਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਹ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਓਪਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਲੋਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਅਤੇ ਲੋ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈੱਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈੱਡ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਰੀਨ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ ਓਪਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਨੇ ਉਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਟੌਪ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।